آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ انتخابی کمیشن آج سہ پہر بہار اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرے گا۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے پٹنہ میٹرو ریل سروس کے پہلے مرحلے کا افتتاح کیا اور مکھیہ منتری مہیلا روزگار یوجنا کے تحت 21 لاکھ خواتین کو 10-10 ہزار روپے بھی منتقل کیے۔ اڈیشہ کے شہر کٹک میں درگا پوجا کے جلوس کے دوران پرتشدد جھڑپوں کے بعد کل صبح تک کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ راجستھان سرکار نے جے پور کے سوائی مان سنگھ اسپتال میں آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ اس واقعے میں 6 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ اور عالمی پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 6 تمغوں سمیت مجموعی طور پر 22 تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ انتخابی کمیشن آج سہ پہر نئی دلی میں بہار اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرے گا۔ اعلی انتخابی کمشنر گیانیش کمار دیگر 2 چناؤ کمشنروں سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی کے ہمراہ میڈیا کو چناؤ کی تاریخوں کی جانکاری دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مثالی ضابطۂ عمل بھی نافذ ہو جائے گا۔ 243 ارکان پر مشتمل بہار اسمبلی کی مدت اگلے مہینے کی 22 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے۔ انتخابی کمیشن کے وفد نے ایک دن پہلے ہی بہار میں چناؤ کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔ کمیشن کے ارکان نے ریاست میں سبھی بڑی سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگیں کی اور مختلف ضروری انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس مرتبہ یہ چناؤ بھارتیہ جنتا پارٹی اور جنتا دل یونائیٹڈ کے حکمراں اتحاد اور راشٹریہ جنتا دل اور کانگریس کے زیر قیادت اپوزیشن کے مخلوط اتحاد مہا گٹھ بندھن کے درمیان ہونے کی امید ہے۔ اس کے علاوہ پرشانت کشور کی جن سوراج پارٹی بہار کی سیاست میں خود کو ایک متبادل قوت کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ اس سے یہ چناؤ اور بھی زیادہ دلچسپ ہو جائے گا۔ سال 2020 میں گزشتہ اسمبلی انتخابات میں قومی جمہوری اتحاد NDA نے 125 سیٹوں کے ساتھ اکثریت حاصل کی تھی، جبکہ مہا گٹھ بندھن کو 110 سیٹیں ملی تھیں۔ RJD 75 سیٹوں کے ساتھ واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی۔ انتخابی کمیشن نے پنجاب سے راجیہ سبھا کی سیٹ کے ضمنی چناؤ کے لیے تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سال 1 جولائی کو سنجیو اروڑا کے مستعفی ہونے کی وجہ سے یہ سیٹ خالی ہوئی ہے۔ پولنگ اس مہینے کی 24 تاریخ کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے۔ 13 اکتوبر تک پرچے داخل کیے جا سکتے ہیں، جبکہ 14 اکتوبر کو کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی اور اس مہینے کی 16 تاریخ تک نام واپس لیے جا سکیں گے۔ چناؤ عمل 28 اکتوبر سے پہلے مکمل کیا جانا ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے آج پٹنہ میٹرو ریل سروس کے پہلے مرحلے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے نیو پاٹلی پتر بس ٹرمینل سے بھوت ناتھ اسٹیشن تک سفر کیا۔ تقریباً 3.6 کلومیٹر طویل اس ایلیویٹڈ میٹرو کوریڈور فیس کو پرائرٹی کوریڈور کا نام دیا گیا ہے۔ اس مرحلے میں میٹرو سروس انٹر اسٹیٹ بس ٹرمینل ISBT سے بھوت ناتھ اسٹیشن تک چلے گی۔ بہار میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے آج مکھیہ منتری مہیلا روزگار یوجنا کے تحت 21 لاکھ خواتین کو 10-10 ہزار روپے ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر DPT کے ذریعے منتقل کیے۔ وزیر اعلیٰ نے خاتون مستفیدین کے بینک کھاتوں میں کل 2100 کروڑ روپے کی رقم منتقل کی ہے۔ یہ رقم ریاست میں اسمبلی انتخابات کے تناظر میں مثالی ضابطۂ عمل کے نافذ ہونے کے بالکل پہلے منتقل کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 26 ستمبر کو نئی دلی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس اسکیم کا افتتاح کیا تھا۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے محکمے کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ بھارت کے ترقی یافتہ ملک بننے میں تعلیم کا رول اہم رہے گا۔ آج نئی دلی میں FICCI کی اعلیٰ تعلیم سے متعلق سربراہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ بھارت دنیا میں تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کی راہ پر گامزن ہے اور اس مقصد کے حصول میں تعلیم کے شعبے کو مستحکم بنانا اہمیت کا حامل ہے۔ جناب گڈکری نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان باصلاحیت تربیت یافتہ اور ہنرمند انجینئرنگ افرادی قوت بھارت میں ہے۔
कि वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, ये मंत्र सामने रखकर देश के भविष्य में आत्मनिर्भर भारत बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, ये केवल टेक्नोलॉजी और कैपिटल से नहीं हो पाएगा। ये आप जैसे लोगों के इनोवेटिव रिसर्च के कारण होगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उससे वेल्थ क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होगा, गांव गरीब मजदूर किसानों का कल्याण होगा, विश्वगुरु बनने के मिशन में कामयाब होंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। ओडिशा के शहर कटक में दुर्गा पूजा की मूर्तियों को सुपुर्दे आब करने के जुलूस के दौरान पुरतशद्दुद झड़पों के बाद कल सुबह तक के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई हैं और अमन कानून कायम रखने के लिए शहर में सख्त बंदिशें नाफिज की गई हैं। ये तशद्दुद जुमे की रात को उस वक्त शुरू हुआ जब कुछ मकामी लोगों ने जुलूस के दौरान तेज आवाज में म्यूजिक पर एतराज किया। ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने कटक के लोगों से अपील की है कि वो अमन सुकून और हम आहंगी बहाल करने में ताउन करें। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने के वाकये की तहकीकात के लिए 6 अरकान पर मुश्तमिल एक आला सतह की कमेटी बनाई गई है। तिब्बी तालीम के कमिश्नर इसके सरबराह होंगे। इस वाकये में 6 अफराद की मौत हो गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस सानहे में लोगों की मौत होने पर रंजो गम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें इस वाकये से बहुत दुख हुआ है। उन्होंने मरने वालों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इस वाकये पर दुख का इजहार किया है। उधर राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा ने जख्मियों के मुनासिब इलाज और देखभाल का यकीन दिलाया है। सवाई मानसिंह अस्पताल का दौरा करने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आला ने कहा कि सूरत हाल पर लगातार नजर रखी जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साल 2022-23 के लिए माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स पेश किए। उन्होंने एनएसएस यूनिटों, उनके प्रोग्राम अफसरों और एनएसएस रजाकारों को 40 अवार्ड्स अता किए। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे की वजारत कम्युनिटी सर्विस और मुल्क की तामीर में एनएसएस रजाकारों, उनके यूनिटों और प्रोग्राम अफसरों के गिराकदर रोल को तस्लीम करते हुए हर साल नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड से सरफराज करती है। जीएसटी बचत उत्सव से मुआशरे के सभी तबकों के लोगों को फायदा हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था और पिछले महीने की 22 तारीख से ये शुरू हुआ है। आज हम जीएसटी की उन इस्लाहात का तज़किरा कर रहे हैं जिससे बिहार के लिए मौकों की वुसअत हासिल होगी। नई जीएसटी इस्लाहात से बिहार में मुख्तलिफ शोबों को तक़वियत मिलेगी। इनमें ज़राअत, खुराक को डब्बा बंद करने, डेयरी और हैंडलूम शामिल हैं। कीमियावी खाद और मशीनी वगैरह की कीमत कम होने से किसानों को भी इन इस्लाहात से फायदा होगा। बिहार में उसके रेल हब्स, आयुष की अशिया, शहद के क्लस्टर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार में ज़राअत को बुनियादी हैसियत हासिल है। उसकी करीब आधी अफरादी क़ुव्वत ज़राअत से वाबस्ता है। मखाने पर मबनी स्नैक्स पर जीएसटी 12% से कम करके 5% कर दी गई। इसके अलावा जूसेस, जैम्स और अचार वगैरह पर टैक्स 12% से घटाकर 5% करने से मुजफ्फर की जीएल टैग वाली शाही लीची पर 6 से लेकर 7% बचत होगी। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि एंगमो की दाखिल करदा एक दरखास्त पर मरकजी सरकार और मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख की इंतजामिया से जवाब तलब किया है। गीतांजलि ने कौमी सलामती एक्ट के तहत सोनम वांगचुक की नजरबंदी को चैलेंज किया है और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुतासिरा बस्तर डिवीजन में मरकजी रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ ने हालिया दिनों में गांव वालों में 10,000 रेडियो सेट तकसीम किए हैं। नई दिल्ली में आलमी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने मजमूई तौर पर 22 तमगे जीते। इनमें सोने के 6, चांदी के 9 और कांसे के 7 तमगे शामिल हैं। ये चैंपियनशिप कल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खत्म हो गई। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन आज सहपहर बिहार असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल सर्विस के पहले मरहले का इफ्तिताह किया और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख खवातीन को 10-10 हजार रुपए भी मुंतकिल किए। उड़ीसा के शहर कटक में दुर्गा पूजा के जुलूस के दौरान पुरतशद्दुद झड़पों के बाद कल सुबह तक के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने के वाकये की तहकीकात के लिए एक कमेटी बनाई है। इस वाकये में 6 अफराद की मौत हो गई थी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।